नाजरीन मैं वह सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज मैं जिस फनकारा नाल तुहाडी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, पिछले कई दिनों तो मैं भी बहुत परेशान हाँ। मैं जो उन्होंने फेसबुक पर देखना वा तो मैं कहना सा किस दिन मेरी मुलाकात उन्होंने हो जाएगी। अल्लाह ने किया कि सारा बेल हो गया। लाहौर भी मेरे नाल उन्होंने काफ़ी कम किया थिएटर से अल्फला च, फिर वो आउटडोर चले गए। ये भी वजह पूछा लाहौर तुसीं क्यों छड्डिया। तो जिहो जिहा उन्होंने वीडियो आंदा अक्सर मैं वेख्या कि कुछ बजुर्ग अपने ते चादर लैके तो उन्होंने वीडियो वेख रहे होंगे ने। वो वजह पूछा कि तुसीं इस तरह का वीडियो या इस तरह का ये क्यों करके खुश होंदे हो या तुहाडी डिमांड लोगों की डिमांड है। तो आओ पुछदे हैं। साडे नाल अज मौजूद ने सूबिया खान। अस्सलाम वालेकुम सूबिया खान जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो तुसीं? हां जी शुक्र अल्लाह दा। तुसीं नाम दसो। मैं कहना तुसीं 10 मील दूर भी हो तो बंदा देख के कहना ठीक है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ज्यादा पता लग रहा है ना? नहीं ज्यादा तो है पता लगता। अपना शहर किहड़ा तुहाडा जी? कित्थों तशरीफ लिआए सो तुसीं? लाहौर? ਅਸੀਂ मुल्तान। मुल्तान शरीफ तो? हाँ जी। अरे वाह वाह वाह। मुल्तान शरीफ जी पाकिस्तान के बड़े एहसानात ने, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एहसानात ने, बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन्होंदा। मतलब बड़ी बड़ी वड्डी हीरोइन उतों फिल्म स्टार खानम, अंजुमन बेगम, गोरी बेगम, ठीक है जी, रीमा बेगम, अदाकारा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MNA भी ने इस वे MPA ने, कमल साहबा अदाकारा कमल नमान साहबा भी मुल्तान शरीफ तो, होर सरैया मुल्तानी घर भी मुल्तान तो। मैं कुछ लोगों के नाम भूल जावांगा। इन्ने लोग माशाअल्लाह उत्थे मैं समझना कि बारिश हुई फनकारां दी। हाँ जी हाँ जी। इन्होंने आके इंडस्ट्री बड़ा काम किया ते मुल्तान च तुसीं मुल्तान तो स्टार्ट किया अपने काम ना? हाँ जी मुल्तान तो स्टार्ट मुल्तान तो किया। मुल्तान तो? हाँ जी। कौन लिया तुहानूं इस फील्ड च चक्कर दे के? फील्ड मतलब कुछ हालात कुछ ऐसे हो गए सन कि मैनू एक मतलब प्रोड्यूसर मिलिया जिहड़ा कि करांदा सी फंक्शन वगैरह ते ड्रामे वगैरह। उन्हें मेरे अगे 2 ऑप्शन रखे सन कि दोवां चों किहड़ा चाहिदा। ये फंक्शन करना या ड्रामा? ड्रामा करना। अच्छा। मैं कहा जी मैं ड्रामे करांगी। अच्छा। स्टेज ड्रामे मतलब लगाओ सी ड्रामिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। अच्छा। डांस ਵੇਖਣਾ तो फिर वो अच्छा लगदा सी। मैं कहा मैं ही करांगी। अच्छा जी। तो तुसी हुंदा ना बंदे दा कोई महफर हुंदा है, कोई बड़ा चंगा लग रहा ते ड्रामे तुसीं पहले घर ही देखदे होगे ज़ाहिर थिएटर जा के देखदे होना। ते तुहानूं कौन चंगी कौन लगदी सी? किहड़ी फनकारा तुहानूं बहुत चंगी लगदी सी? मैडम नरगिस। अच्छा जी। हां जी। मैडम नरगिस साहबा नूं वेख के तुसीं? हां जी। ते मैं उन्हां नूं वेख के उन्हां दा काफी डांस काफी करन दी कोशिश करदी। ते उन्हां नाल कदी मुलाकात होई नरगिस साहबा? हां जी मुलाकात 2-3 दफा होई। ते काम करन दा मौका मिलिया उन्हां नाल? नहीं काम करन दा मौका नहीं मिलिया पर मुलाकात उदों होई सी जदों मुल्तान आए सी। अच्छा। तो स्पेशल मिल गए? बड़े मिलनसार ने? हाँ जी बहुत अच्छे ने। बड़े खुश होने तुहानूं मिल के? हाँ जी। मतलब उन्होंने काफी गल्लां भी उस टाइम समझाइयां सब। वो सानूं भी कोई समझा दिओ उन्हां दी नसीब कोई हां जी वो सानूं पता लगे। नहीं उन्होंने कहा था कि अगर कामयाबी हल चलना है तो इंज नहीं इंज करना है, इंज नहीं इंज करना है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा मैं वैसे कहूँगा कि काफ़ी 2-3 खवातीन ने मेरा पहले इस तरह मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी गल है। अपने जूनियर्स जिन्होंने मैं पूछा उन्हें कहा जी मैंने नरगिस बेगम ने समझाया सी। हाँ जी। मैंने उन्होंने काफ़ी गल्लां समझाइयां ने इस फील्ड के बारे अपनी जिंदगी के बारे इस तरह नहीं करना इस तरह करना है। ठीक है ना? एक बड़ी अच्छी गल होंगी ऐसा अच्छा सीनियर जो होगा ना जो किसी अच्छी राह पा दे है वो बड़ा चंगा सीनियर होता है। ये मतलब नरगिस साहब बड़े तुहाडे चंगे सीनियर सन। हाँ जी। अच्छी अच्छी फील्ड च आ गए माशाअल्लाह। ते फर्स्ट टाइम जो आए हो उदों तुहानूं डर खौफ कोई नहीं सी? नहीं बहुत ज्यादा मतलब मैं स्टेज ते गई सन मैनूं हाले भी याद है कि मेरे हाथ पैर लत्तां लुत्तां कंब रहीआं सन। मेरे कोल खड़ा नहीं सी होया जा रहा उस दौर च उदों। अच्छा जी। ते हुण ते ज़ाहिर हुण तो सदा ही हारा ने हुण तो डर ही कोई नहीं। हां हुण कोई डर नहीं। डर कोई नहीं। हां तुसीं पूरे पंजाब च काम कर रहे हो? हां जी पूरे पंजाब च काम कीता है। ठीक है जी। ते हर जगह ते अपनी अपनी ऑडियंस हुंदी है। बिल्कुल। ते तुहानूं सब तो ज्यादा अच्छी ऑडियंस कित्थों दी लगदी? मैंने 2 शहरों दी, एक लाहौर थी। हाँ जी। पहला नंबर लाहौर, दूसरा नंबर फैसलाबाद। फैसलाबाद। हाँ जी। फैसलाबाद के लोग बड़ा प्यार करने वाले लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं। बहुत जल्दी आई लव यू कह देंगे। हां कह देंगे ने कि इन्ना भी नहीं जल्दी कहंदे। थोड़ा जिहा ते उन्होंने सोचण दा मौका दिओ। सोवी अगर मैं सोवी हुंदा ते मैं तैनूं बंदे दे नाम गिना दे सी कि मैं किने किने की कीता। अच्छा अच्छा सोवी अक्सर तुहाडा मैं देखना वा वीडियो ते या किसी गाने च जिस तुसीं ड्रेसिंग करदे हो या जिस तरह तुसीं डांस करदे हो ठीक है ना वो नहीं कोई मना कर रहा फिर कंप्लेन भी आती आर्ट्स वालों भी जिसे कि यार इस तरह ना करो। तुहानूं खवातीन जी औरत है ये पर्दे च अच्छी लगती है या थोड़ा जिहा अपने जिस्म की नुमाइश करे अच्छी लगती? नहीं औरत पर्दे च अच्छी लगती है जिस्म की नुमाइश करने ते अच्छी नहीं लगती। बस तुसीं मजबूरी ना मजबूरी नाल ही मैनूं प्रोड्यूसर ने मजबूर किया जिन्होंने मतलब कि एक वक्त आया सी थोड़ा जिहा बहुत मुश्किल वक्त आया सी
ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ। ਆਫਰੀਨ ਪਰੀ, ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ। ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਣੇ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਏਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਲੋ ਨੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਛੋਕਰੀ ਸੀ, ਥੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਮੁੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫੀਲਡ ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਐਸੀਆਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਕੇ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਕਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਫਲਾ ਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਖੈਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰਤ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ 1-2 ਵੀਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਫਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋड्यूसर है या कोई मालिक है, सिनेमा ओनर है या जो कुछ भी है, ये हर लड़की के कोई डिमांड रखते हैं? हाँ जी, हर लड़की की डिमांड रखते हैं। तो कुछ लड़कियां उन्होंने डिमांड मान लेंदी होनी है ते तां ही काम कर रही हैं। अच्छा, पर मैं नहीं मनी ना उन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ नहीं कर सकती। ਆਊਟਡੋਰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। आउटडोर ही कर जाएगी। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ? ਫਨਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਸਾਥ ਕੌਣ ਨੇ?
ਡਾਂਸ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡਮ ਨਰਗਿਸ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਉਸਤਾਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਪੀ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰੀਨ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਡਾਂਸਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਜਾਂ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਏਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੀਰ ਬਣੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਬਾਦ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚ ਵੀ ਆਈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬਈ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਚੱਕਰ ਖਾਏਗਾ, ਚੱਕਰ ਖਾਏਗਾ, 5-7 ਚੱਕਰ ਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਵਕੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਕੂਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਨਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਫਨਕਾਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਛੋਟਾ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਥੀਏਟਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹੀ ਥੀਏਟਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੁਤਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ